ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या होएगा कि टैक्स घट होने नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माल सस्ता मिल जाएगा और ਉਹਦੇ 'ਚ किसान ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ फर्क नहीं पैना। किसान ਦੇ माल ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ मिलना और ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ टैक्स के पैसे बच जाएंगे तो उधर वध कीमत खरीदेगा तो किसान को फायदा होगा। ये हुण जिहड़े लोग गुमराह कर रहे हैं वो अपने मुद्दे छुपाने वास्ते कर रहे हैं और मैं तो हैरान है भी साडे जिहड़े भरा थे उन्होंने सारियां गल्लां समझातियां खुद मन गए भी बहुत वधिया कानून है और पढ़े लिखे गुमराह हो के लोगों के प्रैस जाके फटाफट सरकार तो अस्तीफा दिता। किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। राष्ट्रपति जी की मंजूरी वास्ते जाएगा उसके बाद वो एक कानून की शक्ल च लागू हो जाएगा। उन्होंने उत्ते दा ना साडा तो मतभेद चलो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिहड़े एजीटेशन भी करने वो भी उन्होंने खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ भड़काए गए गुमराह किए गए जिन्होंने मन च खदशे पैदा कर दिते कि जी तो हौली हौली MSP खत्म हो जाना है, ये तो हौली हौली जो मंडिया च माल परचेज होता है एक आ जी मार्केट कमेटियां के जरिए मार्केटिंग बोर्ड के जरिए ये बंद हो जाएगा। ये तो कितने लिखा ही नहीं है। रादर ये तो हाउस के साडे प्रधानमंत्री ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा, अज भी कहा, पहले भी कहा। सो मैं भी थोड़े जरिए किसान भरावां नूं ये विश्वास दिलाना चाहना कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मंडी च जिहड़ा प्रोक्योरमेंट सिस्टम चलता है, पुराना सिस्टम चलता उन्होंने खत्म करना नहीं है। ये तो एक नवा उन्होंने मैथड कढ़िया सी कि जिहदे नाल के टैक्स साडा पंजाब का बहुत ज़्यादा है, वो टैक्स ते करके प्राइवेट प्लेयर आंदा नहीं है। वो उन्होंने कहा भी मंडी ते बाद तुसीं खरीद लो, मंडी के टैक्स ते तुहानूं बचत हो जूगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या होएगा कि टैक्स घट होने नाल उन्हां नूं माल सस्ता मिल जाएगा और ਉਹਦੇ 'ਚ किसान ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ फर्क नहीं पैना। किसान ਦੇ माल ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ मिलना और ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ और उन्होंने TV चैनल के द्वारा भी मीटिंग करके समझाया उन्होंने और समझने के बाद उन्होंने पूरे जोर नाल इस दे हक दे विच प्रचार भी किया और ये भी कहा, बादल साहब ने भी कहा तो सुखबीर ने भी कहा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बाकी साथी हैं उन्होंने भी कहा भी दिस इज़ दी बेस्ट लॉ फॉर दी फार्मर्स। कानून मतलब किसान के हक का सब तो वधिया कानून है। इस गल से प्रगटावा उन्होंने किया और अज वो गुमराह हो गए। गुमराह क्यों हो गए? क्योंकि लोगों ने धरना उन्होंने पिंड दे विच लाता जाके बादल साहब की कोठी के वाले लाता। उन्होंने लगा भी पता नहीं सानू किसान छड्ड के जा रहे हैं, ना किसान उन्होंने छड्ड के जा रहे हैं, ना किसान सानू छड्ड के जाएंगे। आ हुणे अगले महीने फसल आ जानी है, प्रोक्योरमेंट जदों होनी है
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ FCI ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਸਦ ਖਰੀਦਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ FCI ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ FCI ਦੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। FCI ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ FCI ਦੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ 100% ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸੋ 15% ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ BJP ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, MSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਟਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ NDA 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ SGPC ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ SGPC 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ SGPC ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ
ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਡ ਆਰਮ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਂ ਤੇ -50 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੈਲਫ-ਮੇਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵੈ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, 6 ਬੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉसी ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।